हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। वंदे श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरु नवस्नवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमर्चनं भवमहतापाग्निनिर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पुट्नामृतसाधनं सर्वात्मसमर्पणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठानप्तारं शक्त्रे पत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुपरहरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् पादरायण वक्त्राणि पञ्चजानि पञ्चध्यायान्नुक्रमात् दशध्याया भुजास्त्रैकमुदारं द्विपदम्बुजे एवमष्टदशध्यायी गीता वाङ्मूर्तिश्वरी जानी जन्मत्र महापातकनाशिनी। ओम अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरो ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अजानुलम्बित भुजकनकावदातै संकीर्तन पितरै कमलाय ताक्षै विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपालै वन्दे जगत्प्रियकरै करुणावतारै। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द अद्वैत गौरदय पुष्पवन्तै नित्यै शुद्धैत मनुदै पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रिये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। सुधी शक्तिवर्ग एवं ज्ञान पिपासु भक्त शहीदगण, आज के आमादेर सत्य साधना मानव धर्मेर प्रसन्नता पर्वेर पाँचटी सोपानेर अन्यतम चतुर्थ सोपान इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति आमादेर जीवन के दृढ़तर भावे साफल्येर जन्य बलवती करे। एजन्य इच्छा आमादेर सर्वतोभावे आमरा जेन आत्मचैतन्येर निर्मलत्व अर्जन करते पारी एवं समुदाय इंद्रियके आमरा आत्मार अनुकूले संहतित करे साहस मनेर दृढ़ता सत्कर्मेर प्रति प्रबल अनुराग और विश्वासरूपी मेरुदंड मध्य
ধৈর্য স্থৈর্যের বেলাভূমিতে আরূঢ় হইয়া তেজস্বিতার ও পরাক্রমী ভাব সমৃদ্ধির ফলে জীবনের সাফল্য ইচ্ছা শক্তির উপর আধারিত হয়ে থাকে। তাই আমরা ইচ্ছা শক্তিকে কখনোই দুর্বল যেন না করি। ইচ্ছা শক্তি এমনই এক শক্তি যে শক্তির দ্বারা মানুষ তার সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়। তাই একটা কথায় বলা হয় যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। তাই আমাদের যদি সদিচ্ছা থাকে, তাহলে আমাদের প্রবল ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন যুবক যুবতীরা বীরত্বের ভূষিত সেনানীর সহ্য কান্তির উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান হন। এরূপ তেজস্বিতা ভারতের সনাতনী ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করিয়া রাখে। এজন্য এই ইচ্ছা শক্তিকে সকল ছাত্র সমাজের মধ্যে আমরা যেন পরিবেশন করতে পারি। তাদের ইচ্ছা, জ্ঞান পিপাসা, আত্মস্থৈর্য, চারিত্রিক শালীনতাবোধ এবং গুরুজন পদে ভক্তি, এই কতকগুলি মহানতর গুণ ছাত্র জীবনের তপশ্চর্যা স্বরূপ। এজন্য বলা হয় ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ। আসুন আমরা আমাদের প্রতিটি পরিবারের ছাত্রছাত্রীকে সেই অনুপ্রেরণা দিয়ে তাদের বলবতী ইচ্ছাকে সফল করে তুলি। আমরা নিজ নিজ ইচ্ছা শক্তিকে আত্মচৈতন্যে স্থিত করিয়া সার্বিক মঙ্গল সাধনের মহানতার যজ্ঞময় কর্মের দ্বারা স্বদেশ কল্যাণের বটচারণা করি। মানুষের ইচ্ছা তখনই বলবতী হয় যখন সে কোনো সৎকর্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করে এবং মানুষের শুভ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। আর এ থেকেই ক্ষুদ্র জীবন থেকে মহাজীবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। আমরা সেই আত্মশক্তিকে আমরা তখন সকলের কাছে আশীর্বাদ রূপে পেয়ে থাকি। তাই সেই আশীর্বাদ ঈশ্বরের আশীর্বাদ রূপে প্রতিফলিত হয়। সৎ চিৎ আনন্দময় ভগবান আমাদেরকে কৃপা করে আমাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য সকলের মনে এক সৌভ্রাতৃত্ব সহানুভূতিশীল সমাজের মধ্যে ঐক্য সংহতির এক দিব্য মনন শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাই আমরা যদি সার্থকভাবে নিজের আত্মনিয়োগ করতে পারি, বলবতী ইচ্ছাকে নিয়ে ভগবত প্রেমের অনুশীলন করতে করতে সমাজের কল্যাণ আমাদের হবে এক নৈষ্কর্ম্যযোগের মহানতর যজ্ঞময় ভাবনা। আর সেই ভাবনা থেকেই আমাদের জীবন নিয়তই পরম শান্তির আবেশে আবেশিত হয়ে থাকবে। তো এই ইচ্ছা শক্তির কতকগুলো বলবতী করার সাবধানতার প্রয়োজন আছে। কারণ আমার অন্তরে যে প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে আমি সংগঠিত করব, তার জন্য কতগুলি নিয়মানুবর্তিতা আমাকে পালন করতে হবে। সেই নিয়মানুবর্তিতাগুলো কী গো না, আমি এক অনন্য ভাবনায় ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত আমার লক্ষ্যে পৌঁছার দৃঢ়তর সংকল্প নিয়ে সময়ের যথোপযুক্ত নিজেকে নিযুক্ত রাখা। সময়কে আমরা যেন কোনোভাবে অপচয় না করি। সময়ের ক্রম নিরন্তর বইছে, এই জন্য সেই সময়কে আমরা একেবারে ঠিক যেন সিন্ধুকের চাবিকাঠিতে
ধন সম্পদ গুছানো থাকে, তদ্রূপ আমাদের এই জীবনের অমূল্য আয়ুকে আমরা সেই সময়কে আমরা যেন ঠিক সার্থক জায়গায় ব্যয় করতে পারি, সার্থক জায়গায় আত্মমনন করতে পারি, সার্থক প্রচেষ্টায় আমরা যেন সাফল্য পেতে পারি। এজন্য সর্বোপরি আমরা সময়কে মর্যাদা দেব, সময়ের মূল্যায়ন আমাদের যেন কোনো রকমের ত্রুটি না হয়। নম্বর 2, এ হলো ছাত্রদের জীবনের সর্বত সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। সময়ের যেন অপচয় না হয়, সময় কাউকে অপেক্ষা করে না। আবার আসি দ্বিতীয় স্রোতে। এই যে আমাদের জীবন, নিরন্তর আমাদের একটা ভাবনা মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকবে। সেই ভাবনা একটাই ভাবনা, সেটি হলো আমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে আমি যেন নিরন্তর আমার শ্রম, আমার বুদ্ধি, আমার চেতনা, আমার সমস্ত কায়িক, মানসিক, বাচিক সমস্ত কিছু শ্রমকে সার্থকভাবে বিনিয়োগ করতে পারি। তাহলে আমার ইচ্ছা শক্তি বলবতী হয়ে আমাকে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সমস্ত গুণগুলি ছাত্রদের মধ্যে একান্তভাবে অনুশীলনযোগ্য। তাছাড়া যথার্থ তার ভাব, আবেগ, জ্ঞান, গরিমা, প্রতিভা বিকশিত হতে পারে না। এরপর তৃতীয় স্রোত, তা হলো যথার্থ সঙ্গ। আমরা সঙ্গ করি তো, বহু মানুষের সঙ্গ করি সমাজের মধ্যে, কিন্তু সার্থক সঙ্গ, যথার্থ সঙ্গ, অনর্থ সঙ্গ, অনিত্য সঙ্গ আমরা যেন কখনোই না করি। তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব, আমাদের রণক্ষেত্র থেকে আমাদের বিদায় নিতে হবে। এ হলো তৃতীয় স্রোত, ইচ্ছা শক্তিকে বলবতী রাখা। আর চতুর্থ স্রোত, তা হলো আমাদের মনের একাগ্রতা ও দৈনন্দিন প্রার্থনা, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। আমরা যেন সেই একই বস্তুর প্রার্থনায় প্রার্থী রূপে নৈষ্ঠিকী বৃত্তি দিয়ে আত্মমননের দ্বারা প্রশান্ত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, প্রভু আমার এছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই, আমাকে সেই অনন্য স্মরণে অন্যশ্চিন্তন্ত মাম যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমম বহাম্যহম। ভগবান বলেছেন যে অনন্য ভক্তি সহকারে যে আমাকে ভজনা করে, আমি তার অলব্ধ বস্তু লব্ধতা আর লব্ধ বস্তু রক্ষণের ভার স্বয়ং বহন করি। এজন্য আমাদের এই 4টি স্রোত আমাদের হৃদয়ে যেন নিরন্তর আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে বলবতী করার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে একাত্মীভূত করে আমরা যেন সংগঠিত থাকতে পারি। সংগঠিত না থাকলে আমাদের সংযমী হতে পারবো না। আমরা সংযমী হতে হবে, এই সংযম আমাদের পালন করতেই হবে। আর এই সংহতি হলো সবচেয়ে প্রতিভা বিকাশের এক উজ্জ্বলতর আলোকময় প্রভাব। আসুন আমরা আমাদের ঘরের প্রতিবেশী ছাত্রছাত্রীদের, কিশোর কিশোরীদের সেই শুভমতিকে আমরা এই স্রোতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের সমাজের কল্যাণ হবে। তারা একদিন তাদের ভাবি জীবন উন্নত হলে সমাজেরই উন্নয়ন হবে, তাই না? একটা অতি সুন্দর এই সংহতির কবিতা আপনাদেরকে আমি শোনাচ্ছি। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এই চ্যানেলটি দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। বাড়ির অভিভাবকেরা যদি শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে আপনাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের
যারা স্কুলের পড়ুয়া বা উচ্চতর ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অভিলাষ রেখেছেন, তাদেরকে এই সমস্ত ইচ্ছা শক্তির যে সমস্ত স্রোতগুলো রয়েছে সেগুলোকে অনুধাবন করতে শেখান। এ এক আপনার পরম কর্তব্য অভিভাবক অভিভাবিকা। হরে কৃষ্ণ। এই কবিতার শিরোনাম ইচ্ছা শক্তি। আমি ভাবি নাগরিকদের জন্য এই কবিতাটাকে নিবেদন করছি। প্রবল ইচ্ছা শক্তি, ঐকান্তিক মনোনিবেশ, ভাবাবেগ মথিত হৃদয়ে নির্মলত্ব আনে সবিশেষ। শুষ্ক চৈতন্য জ্ঞানে স্থিত হয় মন, পিতামাতা গুরুজন মেটায় সকল প্রয়োজন। সাধিতে মনের স্বাদ যদি আসে পরমাদ, ক্ষণিক ভাবিও না আমি পরাজিত। তব হৃদিপটে চির সুন্দর হৃদিনাথ, পুনঃ পুনঃ শুভক্ষণে করিবে সঞ্জীবিত। সুস্থির মননে অচিন্ত চিন্তনে চিন্তিবে বারে বারে, তাহারি কৃপায় ঘুচিবে সংশয় পড়িয়া থাকিবে না তুমি অনাদরে। জানিবে জানিবে তুমি ব্রততি নিশ্চয়, শুভদিন সম্মুখে তব জয়তি জয় নাহি পরাজয়। উজ্জ্বল আকাশে ওই ধ্রুব তারার পানে চাহ, নীতি নীতি অমলিন তুমি নির্মলত্বের শুভ জয়গান গাহ। বলো আমি ছাত্র, কিশোর বা কিশোরী, ন্যায়ের পতাকা তলে কাহারেও নাহি ডরি। মরা বীর বিপ্লবী বীর বীরাঙ্গনা বরা ভয়, আমাদের বুকে আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস, মরা কাহারেও করি না ভয়। গাইতেছি মোরা শুভ শক্তির জয়গান, সকলের তরে আমরা সকলে সদা উজ্জীবিত আমাদের প্রাণ। প্রাণে প্রাণে উচ্ছ্বসিত মোরা নীতি অনুপম, উচ্চ কণ্ঠে বলি গো বলি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। এই চ্যানেলটি যে কেউ দেখবেন, আপনারা এই বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলে আপনার অন্তরে স্থিত সেই দিব্য চেতনাকে স্ফুরিত করুন, যার থেকে আপনারও এক শুভ মঙ্গলময় মুহূর্ত আপনাকে জীবন গড়ার এক দিব্য স্বপ্নে উত্তরিত করে। এই কবিতাখানি আমি আবার কোনোদিন ছাত্রছাত্রীদের শোনাবো। এবং বিশেষত আমি বলি, যে কেউ এই চ্যানেলটি দর্শন করছেন বা শ্রবণ করছেন, আপনি একটু প্রয়াস নেবেন। আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর ছাত্রছাত্রীরা তো অনর্থ মোবাইল নিয়ে সময় অপচয় করে। এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা কমেন্ট করলে আমি জানবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে, এবং আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি নূতনতর এক দিব্য ভাবনার ঐকান্তিক মনোনিবেশ করার মতো সিলেবাস আনছি। তা হলো যোগ সাধনা, যে যোগের মধ্য দিয়ে মানুষ নূতন জীবন গঠন করে সমাজ জীবনে এক প্রতিষ্ঠিত আলোকময় উজ্জ্বল ধ্রুবতারার ন্যায় এক দিব্য জীবন লাভ করতে। এইটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং শুভ ইচ্ছা। তো দেখুন, আমাদের এই রক্ত মাংসের শরীর, এই রক্ত মাংসের শরীর, একে যদি আমরা ইচ্ছা শক্তি দিয়ে বলবতী করি, তাহলে দেখবেন এটা ইস্পাতের চেয়েও দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। এ হবে বজ্র কঠোর। সেই ইচ্ছা শক্তি আমাদের মহানতার আবেশে পরিপূর্ণ জীবনকে আস্বাদ করানোর এক নব উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করবে। সেইটাই হবে জীবনের সর্বোত্তম পন্থা, সেইটাই হবে জীবনের একমাত্র পাথেয়, সেইটা হবে জীবনের এক অপরাজিত শক্তি, যে শক্তিকে কেহই কখনো পরাজিত করতে পারে না। আসুন আমরা জয় ভারত মাতার জয়, জয়
সত্য অহিংসার জয়, জয় মানব ধর্মের জয়। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। ওম শুভ শান্তির কি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৈ, সংকীর্তন পিতরৈ কমলায়তাক্ষৈ। দেখুন, একটা কথা এখানে আমি বলে রাখি, আমাদের জীবন যখন নৈষ্কর্ম্য বৃত্তিতে উৎসাহিত হবে, তখন আমরা কি দেখব? দেখুন, যে নৈষ্কর্ম্য থেকে মানুষের কোনো পাপ তাপ মালিনতা অজ্ঞানতার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। আপনি যে কর্মই করবেন সেই কর্মই হবে বিশ্বকর্ম, সেই কর্মই হবে প্রশান্তিতে আপ্লুত নিত্য জ্ঞান ঐশ্বর্যে সম্ভূত কর্ম। এজন্যে এই কর্মের কোনো দোষ থাকে না। তাই জনকাদি ঋষিগণ রাজর্ষিগণ এই কর্ম করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আর আমাদের এই নশ্বর জীবন, আমরা অনিত্য মায়াময় জগতের মধ্যে নিজেকে সদা সর্বদাই অবগতির পথ ধরে যদি হাঁটি, তাহলে সেই পথ দিয়ে কোনো সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আমরা কোনো কিছুতেই আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে না। আসুন আমরা সমস্বরে বলি, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। হে দেশ জননী, আমি তোমার সেবায় যেন মন প্রাণ দিয়ে সকলের কল্যাণে সদা ব্যপ্ত থাকি। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন, সকলের তরে আমরা সকলেই, সবার তরে আমরা সবাই একে অপরের এক পতাকা তলে শুভ শান্তি আলোকের উজ্জ্বলতায় পূর্ণ করো এই জীবন, পূর্ণ করো এই জীবন। হরি ওম শুভ শান্তির।